गोटे सुंदर छोट गाँव रे जड़े गरीब काठुरिया ता स्त्री सहित रोथे। राधा ओ राधा, अरे कुआडे गल शुण। राधा ता स्वामी राजूर डाक शुणी सेठारे आसी पहुँचे। ओहो, अरे कौन है एते जोरे पार्टी करी कौन पे डाकुछ? ओहो, कुराड़ीटा कोउठी जे रखिदेली से तो बड़ू खोजुची कोउठरे पाउ नहीं। अच्छा गल गल टिके कुराड़ीटा खोजी आनिब गल, मु जंगल को जाई किछि काठ आनी आसे। तमे बिना कुराड़ीटा को कोठी रखि दउछ, तमर भी मन रहउनी। हाउ रुह, मु खोजी आनी दउची। ता परे राधा राजू को ता कुराड़ी खोजी करी दिए। आउ राजू काठ काटिबा लगी जंगल को बाहरी पड़े। राजू को पाख जंगल रे गछ काटिबा लगी सुखिला गछ मिले नहीं। ताकू सुखिला गछ काटिबाकू हेले जंगलर भितर को जिबाकू पड़े। ता परे से सेठारे सुखिला गछ देखी ताकू काटिबाकू लागे। आउ ताकू काटी सारिबा परे ताकू बांधी बुंधी सीधा ताकू हाट को नहीं जाए। आउ हाटरे ताकू भल दाम रे बिक्री कर दिए। आ परे राजू संध्या को घर को फेरी आसे। राजूर काठ आज बहुत भल दाम रे बिक्री हो जाइथिबारु राजू आज बहुत खुशी थाए। ता परे से घरे पहुंची ता स्त्री की कुहे, राधा राधा राधा, अरे सुन, तमे जानिछ आज मोर काठ बहुत भल दाम रे बिक्री हो गला। अरे बा, ये तो बहुत भल कथा। मां समलाई मालो तो कृपा हम ऊपर एमती थाउलो मां। अरे राधा, तमे जानिछ मु काठ को केते टंका रे बिक्री कली? अच्छा, केते टंका रे? अरे पूरा 100 टंका रे, 100 टंका रे। तमे तो जान मु प्रतिदिन काठ गुड़ी को 80 टंका रे बिक्री करे, हेले आजी मु 100 टंका रे बिक्री करिछि। हेटी सुनो, तमे एथरो जंगल को जाई बहुत काठ आनिबो। हाँ हाँ, ठीक कथा ठीक कथा। मु काली सकाळू सकाळू जंगल को काठ आनिबा लगी बाहरी जिबी। आ परे राजू सकाळू सकाळू जंगल को काठ आनिबा लगी बाहरी जाए। प्रतिदिन भली से जंगल रू काठ आनी ताकू बाजार रे बिक्री करी दिए। एई काम करी से तार पेट बसी थाए। कहीं दूर दूरांत जंगल रू काठ आनी ताकू बाजार रे बिक्री करी थाए। आउ संध्या को घर को फेरे। से एमिति प्रतिदिन बाजार को जाए आउ काठ आनी ताकू बाजार को बिक्री करिबा को निए। से बाजार रे काठ को बिक्री करुथिबा को नेउथिबा बाटरे तार जने साहुकार सह देखा है। अच्छा भाई, टिके सुनिब तो? हाँ आज्ञा, कुहंतु कुहंतु, कौन मो पाखरे आपनको किछि काम अछि? हाँ हाँ, कहूची कहूची। अच्छा, तमे काठ गुड़ी को कौन करिबा लगी नेउछ? आज्ञा, मु ए काठ गुड़ी को बाजार रे बिक्री करिबा लगी नेउथि। अच्छा, तमे काठ गुड़ी को केते टंका रे बिक्री करूछ? आज्ञा, मु ए काठ गुड़ी को 100 टंका रे बिक्री करूछि। सुनो, मु तुमको तुम काठ बिड़ा लेखा को 200 टंका देबी, हेले तमे कौन मते सबुदिन काठ आनी देई परिबो? राजू ता काठ बिड़ार मूल्य 200 टंका शुणी से बहुत लोभरे पड़ जाए। एमिति रे ताकू तो सुखिला काठ आनिबाकू हेले जंगलर बहुत दूर दूरांतर जिबाकू पड़ुथिला। आउ मध्य बहुत कष्ट करिबाकू पड़ुथिला। हेले राजू किछि न भाबी चिंती साहुकार कथारे राजी होई जाए। आउ ताकू कुहे, आज्ञा हाँ हाँ साहुकार आज्ञा, मु तुमको प्रतिदिन काठ आनी देबी। अच्छा हो, ठीक अछि। सुनो, तम गाँ पाखरे गोटे नुआ गोदाम घर खोलिछि, सेईठारे तमे प्रतिदिन काठ नै देबो। अच्छा हाँ, तमे पैसा कथा जमा चिंता करू नाही। तमे मास शेष रे मो घरु मोठारु पैसा नै नबो। ता परे राजू बाहरी पड़े साहुकारंको गोदाम रे काठ रखिबा लगी। राजूर मन तो बहुत खुशी। से सेठारे काठ रखी घरे आसी ता स्त्री राधा को सबु कथा कहिला। अरे बा, ये तो बहुत बढ़िया कथा। अच्छा राधा, तमे गोटे काम कर, मते तमे एथर बडी भोरु भोरु उठेई दबो। काहेकि ना सुखिला काठ आनिबा लगी हेले मते बहुत दूर को जिबाकू पड़ुछि। एमिति रे जेते भी बेला बेली जिबी सेते शीघ्र घर को फेरिबी ना। हाउ हाउ, ठीक अछि ठीक अछि। मु तुमको बडी भोरु उठेई देबी।
ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜୁକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ବଡି ଭୋରୁ ଉଠେଇ ଦିଏ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ଲାଗି ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଦାମ ଘରେ ନେଇ ରଖେ। ଏମିତି ରାଜୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜି ତାକୁ ହାଣି ଆଣି ଗୋଦାମରେ ରଖେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଖିଲା କାଠ କେଉଁଠାରେ ବା ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲାନି। ଓହୋ, କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଖୋଜିଲିଣି, ହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ କେଉଁଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆରେ କାଠ ତ କାଠ, ଶୁଖିଲା କ'ଣ କଞ୍ଚା କ'ଣ? ଏ କଞ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ମୋଟା ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ କାଟିଦେବି ଆଉ ସେଇଥିରୁ କାଠ ନେଇନେବି। ଏମିତିରେ ରାଜୁ ତ ଥିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ, ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ହରେଇ ବସିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିବା ଲାଗି ବାହାରିଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ମୋଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ମିଳିଲା। ବହୁତ ଏ ମୋଟା ବି ଅଛି ଆଉ ଚଉଡ଼ା ବି ଅଛି। ଯାଉଛି ଏଇ ଗଛଟିକୁ କାଟି ନେବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ଲାଗି ବାହାରିଛି, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ କାଠୁରୀ ଭାଇ, ମୋତେ ହାଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ହାଣ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏ କାଠୁରୀ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ହାଣ ନାହିଁ। କିଏ 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 ତମେ? କିଏ ଏପରି କହୁଛ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କାଟିକି ରହିବି। ଏମିତିରେ ମୋ କାଠ ବିଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କାଠ ନ ନେଇ ଫେରିଯିବି? ନା ନା, ମୁଁ ତମକୁ କାଟିକି ହିଁ ରହିବି। ଏ କାଠୁରିଆ, ଦୟାକରି ମୋତେ ହାଣ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଶୁଣ, ତୁ ମୋର କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ତୋର ଆମ୍ବ ତ ଖଟା, ତତେ କାଟିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ତ ଏମିତିରେ କୋଉ କାମକୁ ବି ନୁହଁ। ଏ କାଠୁରୀ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ହାଣ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମତେ ତ କେବଳ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା। ତୁ ତ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ଶୁଣ କାଠୁରୀ ଭାଇ, ତମେ ଥରୁଟେ ମୋ କଥା ମାନ। ତମେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୋର ଏ ଖଟା ଆମ୍ବ କିଏ ଖାଇବ କହିଲୁ? ତୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ବାନ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଇଥିରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଯାଅ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କାଠୁରୀ ଭାଇ, ଖଟା ଆମ୍ବ ଭଲ ଆଚାର ହୁଏ। ଥରୁଟେ ମୋ କଥା ମାନ କାଠୁରୀ ଭାଇ। ତମେ ଆଜି ଏ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଯଦି ତମ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ଆସି ମୋତେ କାଟିଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥା ମାନି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ତୋଳି ତାକୁ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ନେଇଗଲା। ରାଜୁ ଯେମିତି ବଜାରରେ ତା ଆମ୍ବ ଠେଲା ଲଗେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତାପରେ ତା ଆମ୍ବତକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ରାଜୁ ତ ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଆମ୍ବ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏପଟରେ ସାହୁକାରର ଗୋଦାମରେ କାଠ ନ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସାହୁକାର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ କ'ଣ ଆଜି କାଠ ଆଣି ଆସିନାହିଁ? ହଉ, ରହ ରହ, ତାକୁ ଏଥର ପାନେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସାହୁକାର ତ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲା। ସେ କାମ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ଆରେ ସତରେ ତ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋର ସବୁତକ ଆମ୍ବ ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆଜି ବା ମୋର ମାସେ ପୁରୁଛି। ସାହୁକାର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ପଇସା ଆଣିବାକୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହିସାରି ରାଜୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯାଇ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କୁହେ,
ମାଲିକ, ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଗୋଦାମରେ କାଠ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ମାସକ ପୂରିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନେବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମୋ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ରେ ରାଜୁ, ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଯା। ତୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ କାଠ ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ତ ଗୋଦାମରେ କାଠ ପହଞ୍ଚେଇନୁ। ଯା ଯା, ଏଠାରୁ ସିଧା ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୋ ଚାକରକୁ ଡାକି ତତେ ବହେ ବାଡେଇବି ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ବିଚରା ରାଜୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସାହୁକାରର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ବିଚରା ବା କଣ କରିପାରିବ? ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ତାପରେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ କଥା କୁହେ। ଛାଡ଼, ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ରାଧା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିବାକୁ ବି ପଛଉନଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାହୁକାର ମୋ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ଠକିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି, ମଣିଷମାନେ ବେଇମାନି ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ କେବେ ବି ବେଇମାନି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ରାଜୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ଲାଗି ଯାଏ। ଶୁଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆରେ କାଠୁରିଆ, ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛି। ଶୁଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଗଛ କେବେ କାଟିବି ନାହିଁ। ହେଲେ କାଠୁରିଆ, ତମେ ତମ ଘର କିପରି ଚଳେଇବ? ମୁଁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଖିନେବି। ଶୁଣ କାଠୁରିଆ, ତମକୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ 12 ମାସି ଆମ୍ବ ଗଛ। ତମେ ମୋ ଗଛରୁ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ରାଜୁ ସେ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତକ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ତାପରେ ଏଥର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ସହିତ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ।